இறந்த உடல் மீது பாலியல் வல்லுறவு நடந்தா அதை யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்றதுல ரொம்ப கொதிப்படைஞ்சிருக்காங்க. அது நீங்க ஏன் போலீஸ் மூலமா ஒரு இன்காரியை நீங்க ஆரம்பிக்க முடியாது? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம சமூகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு நல்லா யோசிங்க. நம்ம சமூகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே ஒரு உணர்வு இருக்கணும். இறந்த ஒரு பணத்துக்கே பாலியல் வல்லுறவு பண்றாங்கன்னு சொன்னா நாளைக்கு இதே இங்க இருக்கிற பேஷண்ட் யாரையாவது ஒரு ஆளை பிடிச்சி ரேப் பண்ணி முடிச்சுட்டு வலிக்கி விட்டு விழுந்தாங்கன்னு சொல்றது கூட இந்த நிர்வாகத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இந்த விஷயத்தை மூடி மறைக்கிறதுக்கு தான் எல்லாருமே ட்ரை பண்றாங்க. இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் உணர்வோட சேர்ந்து இதை நிர்வாகத்தில் தட்டி கேட்டீங்கன்னு சொன்னா நாளைக்கு இந்த மாதிரி விஷயம் நடக்காது. ஒரு பணத்தை வச்சு ரேப் பண்ணக்கூடியவனுங்க இந்த நிர்வாகத்துள்ளுக்கே இருக்கானுங்க அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு நாளைக்கு என்ன நடக்கும்? ஹாஸ்பிட்டல்ல எப்படி நம்பி வந்து இருக்கிறது? பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, பெண்களோட பணத்துக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. அப்படின்னா யாராவது இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா நாங்க வந்து எங்க வீட்டுல இறந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பணத்தோடய நாங்க இங்கே வந்து காலையில இருந்து இருக்க முடியுமா? இல்ல இறந்தவங்களோட பக்கத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கறதுக்காக இருக்கவும் விடுவாங்களான்னு சொல்லுங்க. මොකද මේ වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මේවයි මේ ස්පිරිතාලෙන් ඇවිල්ලා ගිය සතිය වගේ ඇවිල්ලා ළමයි සුයිසයිඩ් අටෙන්ඩ් කරලා එයා ඇවිල්ලා මෙතනට ඇවිල්ලා පෝස්ට්මාර්ටම් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ආපු ළමයි ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ පෝස්ට්මාර්ටම් ඔක්කොම ඉවර වුණාට පස්සේ ඇවිල්ලා ස්පිරිතාලේ වැඩ කරන කම්කරු 3 දෙනෙක් විතර එකතු වෙලා ඇවිල්ලා ඒක රෑ ඇවිල්ලා දූෂණය කරලා තියෙනවා ඒ බොඩි එක. එතකොට මේ වගේ ඇවිල්ලා සිදු වෙනවා නම් මේ ස්පිරිතාලෙන් ඉන්න කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් අමාරුවෙන් ආපු කට්ටිය ඉන්න ගෑනු කට්ටියට ඇවිල්ලා කිසිම අවස්ථාවක ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා මෙතන ඇවිල්ලා ආරක්ෂාවක් තියෙන බව අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ අන්ද අපි කියන්නේ මේ වෙනුවෙන් ඇවිල්ලා හොස්පිටල් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකෙන් ඇවිල්ලා මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කරලා අපිට හොඳ තීන්දුවක් අරන් දෙන්න ඕනේ. විමර්ශන කරලා මේගොල්ලෝ ඒක අරන් දෙන්න ඕනේ. විමර්ශනය පටන් ගත්තා කියලා කිව්වනේ. විමර්ශන පටන් ගත්තද කියලා අපි හරියට දන්නේ නැහැ. කරන්නේ නැහැ. පොලිසියට බාර දෙන්න ඕනේ. පොලිසිය මාර්ගයෙන් මේක විසඳන්න ඕනේ. පොලිසියට බාර දෙන්න ඕනේ. මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්ක්වයරි කරලා ඒක හරියන්නේ නැහැ. මේ සුමානයක් අපි බැලුවා. සුමානයක් අපි බැලුවා. තාම මොනවද කරන්නේ නැහැ. ඒ දූෂණ කරපු මිනිහා පොලිසියට කම්ප්ලේන්ට් කරන්න ඕනේ. මේ ස්පිරිතාල ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් දැන් මන්දිර කොහමද ඔබ හරියට සාක්ෂියතුව කියන්නේ? කොහමද ඔබ හරියටම කියන්නේ මෙහෙම දෙයක් වුණා කියලා? දැන් මේවයි ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා දැන් මෙතන ඉන්න කට්ටිය මාර්ගෙන් තමයි මේ කතාවල එළියට ආවේ. එතකොට මෙතන ඇවිල්ලා වටේම ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා මේව එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා. කවුරුත් එලි කරන්න බය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ඇවිල්ලා එලි කරොත් ඇවිල්ලා වෙන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙයිද කියලා. අපි ඇවිල්ලා කියන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවක ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අපි ඇවිල්ලා මේක පොලිසියට බාර දීලා මේක කටයුතු කරලා පොලිසිය මාර්ගයෙන් අපිට ඇවිල්ලා කටයුත්තක් හරියට විමර්ශනයක් කරලා දෙන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි ඉල්ලා සිටිමින් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ස්පිරිතාලෙන් කරන විමර්ශනය කියන්නේ සායයකටපත් වෙන්නේ නැද්ද ඔයගොල්ලෝ? අපි ඇවිල්ලා ස්පිරිතාලෙන් කරන විමර්ශනයට ඇවිල්ලා අපි සායයන්ටපත් වෙන්නේ නැහැ. සායයකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ කියන්නේ මේක පොලිසිය මේක ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් ඉදිරියට අරන් ගිහලා පොලිසිය මාර්ගයෙන් ඇවිල්ලා මේකට කටයුතු කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ විමර්ශනයක් කරලා දෙන්න ඕනේ. මේගොල්ලෝගේ දෙමව්පියෝ තාම ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ නේ. කවුරුවත් දෙමව්පියෝ ඇවිල්ලා දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා ළමෙක් නැති වුණා නම් ඇවිල්ලා ඒ දෙමව්පියෝ ඉන්න තත්ත්වෙත් ඇවිල්ලා ගොඩක් අමාරු තත්ත්වෙන්නේ ඉන්නේ. තමන්ගේ ළමයට මේම වුණා කියලා ඇවිල්ලා දෙමව්පියෝ කියාගන්න ඇවිල්ලා කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ හන්දා ඇවිල්ලා දැන් සොසයිටි වශයෙන් ඇවිල්ලා අපි හරිය මේකට ඇවිල්ලා මෙදියත් වෙන්න ඕනේ. මේකට කලිනුත් මේව වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වුණාට මෙච්චර කල් එළියට ඇවිල්ලා නැහැ. මේක දැන් තමයි පොඩ එළියට එන්නේ. දැන් අද වතුල කට්ටිය වැඩ නැද්ද? අද වටුවල ඇවිල්ලා කට්ටිය මේක ආරංචි වෙච්ච ගමන් ඇවිල්ලා මේ ස්පිරිතාලට ආවට ඉන්න කට්ටියට ආරංචි වෙලා තමයි කට්ටියම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. වතුවල කට්ටියත් ඇවිල්ලා වැඩ නවත්තලා තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. பார்க்கமானாங்க பயத்துல சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. இல்ல நீங்கலாம் இப்படி நின்று பாக்குறதுனால ஒண்ணும் ஆக போறது இல்ல. உங்களுக்கு சேர்த்து தான் நாங்க பேசுறோம். சரியா? எல்லா லேடிஸ்க்கும் கடந்த 23ஆம் தேதி இடம்பெற்ற ஒரு திடீர் மரணம். அது சம்பந்தமாக அட்மிட் பண்ணப்பட்டு கலைஞர் வைத்தியசாலையில் கொண்டு வந்து அந்த மையம் சேர்க்கப்பட்டிருந்துச்சு. அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அன்றைய இரவு 3 பேர் கொண்ட ஒரு குழு அந்த உடல் ரீதியான பாலியல் வல்லுறவு நடந்ததாக ஒரு தகவல் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. அது உண்மையாகவே பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே தெரியப்பட்ட விஷயம். இப்போ முழுமையாக மலையகம் முழுக்க இந்த விஷயம் தெரிய வந்திருக்கு. நாங்கள்
நோயாளர்கள் வந்து இங்கே வாரதுக்கான காரணம் என்ன, சிகிச்சை பெற்று நலம் பெற்று வீடு திரும்பணுன்ற வார ஒரு சந்தர்ப்பத்துக்காக தான் வைத்தியசாலையை நாடி வாரோம். ஆனால் எங்களுக்கு உண்மையான இவ்வாறான சந்தர்ப்பம் பார்க்குறேன்னா உயிரோட வரவங்களுக்கும் முழுமையான ஒரு பாதுகாப்பு இருக்குமா அப்படின்றதுல மிகப்பெரிய ஒரு சந்தேகமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய கௌரவ கணபதி கனகராஜ் அவர்கள் சொன்னது போல இந்திய அரசாங்கத்தின் ஊடாக கொண்டு வரப்பட்ட இந்த இது வந்து முழுமையாக மலைய மக்களுக்கு போய் சேரணுன்ற அடிப்படையில் தான் அந்த வைத்தியசாலை அமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு. அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு இப்படியான ஒரு கொடுமைகள் நடக்குமா இருந்தால் எங்களுடைய அதாவது பெண்களுக்கு இப்படியான இதுகள் நடக்குமா இருந்தால் நாங்கள் கட்டாயமாக மக்கள் பிரதிநிதி அப்படின்ற அடிப்படையில் குரல் கொடுக்கக்கூடியவர்களாக நாங்கள் இருக்கோம். அதன் அடிப்படையில் தான் இன்னைக்கு கிளங்கன் வைத்தியசாலையினுடைய வளாகத்தில் இப்படியான ஒரு இது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அது இல்லாமல் உண்மையாகவே வெக்கத்தை விட்டு சொல்லப்போனால் பாட்டியை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுறதுல கூட எங்களுக்கு பயமாக இருக்குது. ஏன்னா பாட்டியும் நாளைக்கு வலுவுறுப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்றது தான் இந்த செயலேருந்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது. இதுக்கு உண்மையா நீதி வேண்டி இன்னைக்கு இந்த போராட்டம் நடக்குது. நீதி கிடைக்காத பட்சத்தில் இதை விட மிகப்பெரிய ஒரு வலுப்பெறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பும் இருக்குது. இது பொதுவாக வைத்தியசாலை நிர்வாகம் வந்து இதற்கான முழுமையான தீர்வு வரணும். போலீஸ் ரீதியாக இதுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கான முன்னெடுக்க வேண்டும். அதே நேரம் என்னன்னு கேட்டால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த இது முழுமையாக ஆத்மா சாந்தி அடையணும்னா அந்த 3 பேருக்கான முழுமையான தண்டனை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய இந்த போராட்டத்தினுடைய முழுமையான நோக்கம். ගිය සතියේ මේ සූසයිඩ් කරපු ගෑන් ළමයෙක්න මේ මෝච්චරියකින් දාලා තියෙනවා. ඒ මෝච්චරියකින් මේ ඉන්න ස්ටාෆ්ලා කීප දෙනෙක් ගිහිල්ලා රෑ වෙලාවට ඒක දූෂණ කරලා තියෙනවා කියලා ආරංචි වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ආරංචි වෙලා තමයි මෙතන අපි රෙස්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මේක දවස් 3ක් 4ක් ගියා මේ වනතුරු මේ ස්ත්‍රීපාලේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් ඉන්ක්වයරියක් කරලා නැහැ. අද තමයි මේක ඉන්ක්වයරියක් පටන් ගන්න යනවා කියලා ආරංචි වෙලා තියෙන්නේ. මේ වගේ මිනිස්සු රෙස් වුණාට පස්සේ අපි මේ ඉන්දියා රජයේ මේක වතුකර මිනිසුන්ට හොඳ රෝගයක් ඕනේ කියලා තමයි මේ ෆන්ඩ් කරලා මේ ස්පිතාලයක් අදලා තියෙන්නේ. මේ මිනිස්සු ගොඩාක් මිනිස්සු මේ ස්පිතාලේ විශ්වාස කරලා මේනවා. පෞද්ගලික කාලේ තිබුණා මේ සමාජයේ බය තිබුණා. සමාජ ආරක්ෂාව තිබුණා. ඒ බය කරලා මේ ඒ බයින්ද මේ හරියට වැඩ කරගත්තා. දැන් ඔක්කොම කඩාකප්පල් වෙලා තියෙන්නේ. ඕන මිනිස්සු ඕන විදියට දඟලන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ වාම මේක ඉන්ක්වයරි කරන්න ඕනේ. මේ ඉන්ක්වයරි මේ ස්පිතාලේ අතුල විතරක් නෙවෙයි පොලිසිය මාර්ගේ මේක ඉන්ක්වයරි කරලා මේ අත්සිද්ධිය එළියට ගේන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ කරන්නේ නැත්නම් මේ අපේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි රට පුරාම ඉන්න මිනිස්සු මේකට විරුද්ධවෙන් කටයුතු කරන්න වෙනවා කියලා මේ අවස්ථාවේදී මම කියනවා. මේක කොහොමද හරියටම මේ කතාව එළියට ආවේ? ඒගොල්ලන්ගේ දෙමාපියෝ කවුරුන් නෑ ඒගොල්ලන්ගේ දෙමාපියෝ මාර්ගෙන් නෙමෙයි මේක එළියට ආවේ. මේ කතාව මේ ස්පිරිතාලේ ආවට ඉන්න වැඩ කරන සේවකයෝ විසින් තමයි මේ කතාව එළියට එවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ අතර එවිල්ලා දැන් ගැටළු සම්බන්ධතාවයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් අදටත් එවිල්ලා ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකෙන් එවිල්ලා මේගොල්ලන්ට එවිල්ලා කිසිම ඇක්ෂන් එකක් අරන් නෑ. ඒ වුණාට එවිල්ලා අපිට ආරංචි මාර්ගෙන් එවිල්ලා ආරංචියක් ආවා 25 වෙනිදා ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පිය කට්ටියට එවිල්ලා ගොඩාක් දේවල් ආන්න නැතුව මොනවත් කරන්න නැතුව තමයි බොඩි එක එවිල්ලා රිලීස් කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම එවිල්ලා 25 වෙනිදා එවිල්ලා 3 දිනකට නිවාඩුත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අදිසි අවස්ථාවෙන් එවිල්ලා මයිනර් ස්ටාෆ් කෙනෙක් 3 දිනකට එවිල්ලා නිවාඩු දෙන්නේ කොහමද කියලා අපිත් දන්නේ නැහැ. රජා ආයතනයෙන් එවිල්ලා ඒක එකම දවසින් එවිල්ලා නිවාඩු දීලා තියෙනවා. අද දෙන්නෙක් වැඩට එවිල්ලා තියෙනවා. ඒකෙන් නිවාඩු ගියේ එක්කෙනෙක් තව එක්කෙනෙක් තාම එවිල්ලා නැහැ. දැන් ඔය නිවාඩු දීලා තියෙන චෝදනා ලක්ෂිච්ච තුන්දෙනා බොඩි එක බාර දීපු දවස තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ වෙච්ච කට්ටිය කියලා තමයි හොස්පිටල් අවටෙන් ඇවිල්ලා කතාව යන්නේ. දැන් මේ උද්ඝෝෂණේ පරමාර්ථය මොකද්ද? උද්ඝෝෂණේ පරමාර්ථය ඇවිල්ලා අපිට ඇවිල්ලා ඕන වෙලා තියෙන්නේ මේකෙන් සිදුවෙච්ච ඇත්ත සිතුවිල්ල. අපිට දැනගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මෙතන ගොඩාක් කට්ටිය ඇවිල්ලා රෙස් වෙනවා, බේත් ගන්න යනවා. මෙතන ඇවිල්ලා කතාවල් ඇවිල්ලා සෑන්ට පත් වේගෙන යනවා. ඒ නිසා ඇවිල්ලා මේකට හරි විමර්ශනයක් කරලා පොලිසියට වාර දීලා මේක හරි විමර්ශනයක් අපි ඇවිල්ලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉන් අනාගතයේදී අපේ ජනතාවට අපේ සහෝදරිවරුන්ට ඉස්පිරිතාලට එන කට්ටියට මේ වගේ දෙයක් නොවන විදියට තමයි අපි ඇවිල්ලා ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි මේ උද්ඝෝෂණය කරන්නේ. මෙරිච්ච එක්කෙනෙක්ටවත් මෙතන ආරක්ෂාවක් නැත්තම් මින් ඉදිරියේ එන අපේ අම්මලාට අපේ මව්වරුන්ට අපේ දරුවන්ට මොනව වෙයිද කියලා අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඒ අන්දා අපිට ඇවිල්ලා මේක නීතිමය කටයුතු කරලා මේක හරි විමර්ශනයක් අපිට ලබා දෙන්න කියලා තමයි අපි මෙතනින් ඉල්ලන් ඉන්නේ. මේක පොලිසියට බාර දීලා කරොත් ඇවිල්ලා හොඳයි කියලා මං නම් හිතනවා. අපේ කට්ටියත් ඇවිල්ලා ඒකට තමයි මෙතන රැස් වෙලා ඉන්නේ. ඔක්කොම ඇවිල්ලා කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා හොඳ විමර්ශනයක් කරලා අපිට ඇවිල්ලා හෙත්ත සිද්ධිය එලි කරලා දෙන්න කියලා තමයි අපි ඇවිල්ලා මේ ඉස්පිරිතාල කට්ටියට කියන්නේ. යන්න අර්ථ வேண்டும் 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 வேண்டும்
தமிழ்ல காய்க்கலாம். இப்ப எங்களுக்கு தகவல் வந்திருக்கு, இந்த ஒரு இறந்த ஒரு யுவதிய கொண்டு போயிட்டு மோச்சரியில போட்ட உடனே இரவு நேரத்துல சில ஊழியர்கள் அந்த உள்ளுக்கு போயிட்டு வந்திருக்காங்க. அப்ப நாங்க சந்தேகப்படுறோம், அவங்கள ஏன் அந்த 12 மணி நேரமா 11 மணிக்கா உள்ளுக்கு போகணும், அவங்க போயிட்டு பாலியல் வல்லுறவு அந்த பிள்ளைகளுக்கு செஞ்சாங்களா அப்படிங்கிற பெரிய சந்தேகம் இந்த பிரதேசம் நிகழ்வுது. அதனால இந்த பிரதேசமே ரொம்ப கொதிப்படைஞ்சிருக்கு. அதனால நாங்க வைத்தியசாலை 3-4 நாளைக்கு முதல் எங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் வைத்தியசாலை நிர்வாகம் சரியான ஒரு தீர்வை எடுக்கும். அதே நேரத்தில் அவங்கள போலீஸ் மூலமா விசாரணைக்குட்படுத்தி அந்த குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்தோம். ஆனா இதுவரைக்கும் நடக்காதனால இன்னைக்கு இந்த மக்கள் அவ்வளவு பேருமே இங்க கூடியிருக்காங்க. இதுக்கான சரியான தீர்வு வரலன்னா இன்னும் பெருமளவான மக்கள் வருவாங்க. இத மலையக மக்கள் மல்ல, இந்த நாட்டு மக்கள் ஒரு பிரேதத்தை பாலியல் வல்லுறவு செய்யறத இந்த நாட்டு மக்கள் கூட ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. இந்த அநாகரிகமான ஒரு செயலை நாங்க கண்டிச்சு தான் செய்யறோம். இதுக்கான உண்மை தன்மையை உங்களை நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம். அடுத்த 23ஆம் தேதி ஒரு யுவதி சூசைட் பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. அதை கொண்டு வந்து அப்புறம் நாங்கள் தேவாசனில் மோச்சரில் போட்டோம். மோச்சரில் போட்டு அதுக்கு பிறகு செவ்வாய்க்கிழமை போஸ்ட்மார்ட்டம் செய்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அதையும் செவ்வாய்க்கிழமை செஞ்சாங்க. புதன்கிழமை வியாழக்கிழமை ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு, இப்படி நாங்கள் எங்களோட மோச்சரி வேலை செய்கிறவங்க இப்படித்தான் நாங்கள் ஒரு இதை கொண்டு வச்சோம். அடுத்த நாள் காலையில் கொஞ்சம் நாங்கள் வச்ச மாதிரில சின்ன வித்தியாசமாக இருக்குண்டு. இப்போ நான் சொன்ன நீங்கள் சிசிடிவி பாருங்கள். இப்போ நானும் சிசிடிவியை பார்த்தேன். பார்த்து எங்களோட 3 பேர் உள்ளே போயிட்டு வராங்க. அப்போ நான் உடனே என்ன செஞ்சேன், நாங்கள் ஒரு 3 பேர் கொண்டு ஒரு குழு ஒன்று நிமிச்சோம். அரசாங்கம் தானே திடீர்னு செய்யலாது. 3 பேர் கொண்டு எங்களோட விபி, அடுத்த எங்களோட சர்ஜன், அடுத்த எங்களோட எம்எஸ்ஓ உண்டு 3 பேர் கொண்ட குழு நியமித்து நாங்கள் அதுக்கு தேவையான விமர்சனம் செஞ்சு கொண்டு போகிறோம். விமர்சனம் எங்களுக்கு ஒரு நாள் முடிக்க இயலாது. இதுக்கு முந்தைய பிரச்சனை வந்து நாங்கள் விமர்சனத்துக்கு முடிச்சிருக்கோம். அதனால் அதுக்கு பிறகு அந்த விமர்சனம் அவங்களோட ரிப்போர்ட்டை நான் உங்களுக்கு தரோம். நாங்கள் அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு அடுத்து நாங்கள் இது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுன்னா அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு அடுத்து நாங்கள் செய்வோம். எங்களோட அடுத்த நாள் நாங்கள் எங்களுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சு தான் இருக்கிறோம். எங்களுக்கு லெட்டரில் நான் காட்டுறவங்களுக்கு விமர்சனம் செய்து நாங்கள் ஒரு 3 பேரோட கூட செஞ்சுருக்கோம். டாக்டர், இப்ப வந்து நாங்க சொல்றோம், நீங்க இந்த உள்ளக ரீதியான ஒரு விசாரணையை செஞ்சு அதுக்கு நீங்க முடிவெடுக்கிறது உங்க நிர்வாகத்தை பொறுத்தது. அப்ப இதை வந்து நாட்டுல ஒரு சட்டம் இருக்கு. இப்ப மக்கள் வந்து கொதிப்படைஞ்சா ஒரு இறந்த உடல் மீது பாலியல் வல்லுறவு நடந்தா அதை யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்றதுல ரொம்ப கொதிப்படைஞ்சிருக்காங்க. அது நீங்க ஏன் போலீஸ் மூலமா ஒரு இன்குவரி நீங்க ஆரம்பிக்க முடியாது? ஃபர்ஸ்ட்டு நாங்கள் இன்குவரியில் ரிப்போர்ட் எடுப்போம். எடுத்துட்டு அப்புறம் தேவை நாங்கள் போலீஸுக்கு கொடுப்போம். அந்த ரிப்போர்ட் இருக்குன்னு தான் எங்களுக்கு அதுக்கு சிசிடிவி எல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு அடுத்தது நாங்கள் போலீஸுக்கு கொடுப்போம். அது இப்ப டாக்டர் சொல்றதா நீங்க நம்புறீங்க? எல்லாரும் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. டாக்டர் இப்ப சொன்னதை எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருந்தீங்க தானே? இதுக்கு நீங்க என்ன சொல்றீங்க? அதாவது கொஞ்சம் இருங்க. டாக்டர் சொன்னதை நான் விளம்ப சொல்றேன் உங்களுக்கு. கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. டாக்டர் இப்ப சொல்றாரு என்னன்னு சொன்னா, அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து கேள்விப்பட்டு 3 பேர் கொண்ட குழுவை நியமிச்சிருக்காங்க. அந்த பிரேத அறைக்குள்ள 3 பேர் போயிட்டு வந்ததை சிசிடிவிலையும் பார்த்திருக்காங்களா? 3 பேர் வந்து போயிட்டு வந்ததுக்காக இவங்க அதாவது ஒரு விசாரணை கமிட்டி ஒன்று போட்டிருக்காங்க. அது சம்பந்தமா இவங்க விசாரணை கமிட்டியில வந்து விசாரணை பண்ண போறாங்க. அப்ப விசாரணை பண்ணி அதுக்கான சரியான ஒரு முடிவை தாரோன்னு சொல்றாங்க. அவங்க அரசு பண்ண சொல்லுங்க. இப்ப இவ்வளவு துறந்த விஷயம் வந்த பிறகு அந்த குறிப்பிட்ட நபர்கள் இதை விட்டு ஓடிட்டாவோ இல்லாட்டி தப்பிச்சு போயிட்டா வேலையை விட்டு ஓடிட்டாவோ உங்களுக்கு இன்குவரி முடிச்சு நீங்க விசாரணை செஞ்சு குற்றவாளியா இருந்தாலும் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. ஏன் பெறலாம்? இதே நேரத்துல போலீஸ் மூலமா அவங்கள நீங்க ஒரு முடியும். ஏன்னா மக்கள் வந்து இப்ப இப்படி பாருங்க ஒழிச்சு போயிருக்காங்க. அவங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. ஆள் அடையாமனா என்ன செய்வாங்கன்னு தெரியாது. அது மக்கள்கிட்ட. அதனால ஒரு பாதுகாப்பாக அவங்க நீங்க போலீஸ்ல பாரம் கொடுத்தா என்ன இப்ப நீங்க போலீஸ்க்கு
කට්ටිය මෙතන ගෙන්නලා ඒ කණ්ඩායම ආවා. ඒ කණ්ඩායම දැන්කේ අපිට පොරොන්දු වෙලා තියෙන්නේ දැන් පොලිසිය මේගොල්ලෝ අත්ලෙන් ඉන්ක්වයරියක් කරනවා කියලා කිව්වා. ඒ අත්ලෙන් ඉන්ක්වයරියක් කරන අපි විශ්වාස නැහැ. පොලිසියට ඒගොල්ලන් බාර දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන් ආරක්ෂාවටත් මිනිස්සුගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නත් බාර දෙන්න ඕනේ කියලා අපි කිව්වා. දැන් ගිහලා ඩිවිෂන් මාත්‍ය හම්බෙලා කම්ප්ලේන්ට් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ අත්අඩංගුවට ගන්න තීරණයක් ගන්නවා කියලා අපිට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ ඒගොල්ලෝ පිළිගන්නවද මේ තුන් දෙනෙක් එක දැන් එයා කිව්වා මේ වගේ කම්ප්ලේන්ට් එකක් ආවා. ඒ කම්ප්ලේන්ට් එක අරගෙන CCTV ස්පොට් එකේ අපි බැලුවා. තුන් දෙනෙක් ඒක අතර මෝචරි එකෙන් තුන් දෙනෙක් ගිහලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. වෙනස් මේ ඒ පෞද්ගලිකනේ තිබුණ බොඩි ඒ තත්ත්වේ නෑ. චුට්ටක් වෙනස් වෙලා තිබුණා. ඒ හින්දා අපේ සැක තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි ඉන්ක්වයරියක් පටන් ගත්තා. අපි කිව්වා ඒ ඉන්ක්වයරියක් අපිට මදි පොලිසියට බාර දෙන්න ඕනේ කියලා. දැන් පොරොන්දු වෙලා තියෙන්නේ පොලිසියට බාර දීලා ඒගොල්ලන්ට දඬුවමක් දෙන්න උත්සාහ කරනවා කියලා.